ਨਮਸਕਾਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੀਤਾ ਸਕਸੈਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਨੇ ਚੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਵਰਚੁਅਲ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਜਾਰੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਵੱਲੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। केंद्रीय वातावरण वन ते जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पेरिस समझौते के 5 साल मुकम्मल ते अज नवी दिल्ली विच प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबोधन किया। भारत ते नेपाल दुवल्ले समझौते तहत दोहां देशां विचाले हवाई सेवावां शुरू करने लई होए सहमत। चंडीगढ़ कौमांतरी हवाई अड्डे ते नवी बैगेज स्क्रीनिंग प्रणाली हुई शुरू। BSNL ने स्काईलोटेक इंडिया की भाईवाली नाल विश्व का पहला सैटेलाइट नैरो बैंड इंटरनेट शुरू करने का किया ऐलान। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के कौमी प्रधान JP नड्डा के काफले ते हुए कथित हमले के मद्देनजर सूबा सरकार तो रिपोर्ट मंगी। देश में पिछले 24 घंटे दौरान 37,528 मरीज सेहतयाब हुए। कौमी सेहतयाब दर 94.84% ते पहुंची। ते हुण खबरां विस्तार नाल। भारत ते उज़बेकिस्तान विचाले अज एक वर्चुअल सिखर सम्मेलन जारी है। यह भारत अते केंद्री एशियन देश विचाले पहला दुवल्ला वर्चुअल सम्मेलन है। इस विच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते उज़बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव ने शिरकत की। दोहां नेतावां वल्लों दुवल्ले संबंधां नूं होर मजबूत करने लई विचार वटांदरा किया गया। इस सम्मेलन के शुरू विच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन विच कहा कि पिछले कुछ सालों में दोहां देशां विचाले आर्थिक भाईवाली मजबूत हुई है। उन्हें कहा कि दोनों देश मिलकर खेती वपार के मौकों की तलाश कर सकते हैं, जिस नाल किसानों को मदद मिलेगी। उन्हें कहा कि पुलाड़ आटोमैटिक एनर्जी के खेतर के दोनों देशों वालों संयुक्त यतन वधाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हुण दोनों देशों के सूबियां विचाले भी सहयोग वध रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और उज़बेकिस्तान विचाले संबंध हमेशा मजबूत रहे हैं और दोनों देशों दी चिंतावां भी इक्को जिहियां ने, जिवें दोवें देश कट्टरवाद और वक्खवाद के खिलाफ ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2018 ते 19 में राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के दौरियां दौरान दोहां देशों विचाले रणनीतिक भाईवाली नूं नवीं गति मिली है। उन्हें कहा कि वह उज़बेकिस्तान की यात्रा करने लई उत्सुक ने, पर कोरोना महामारी के कारण फिलहाल यात्रा नहीं कर पाए। चर्चा करने का अवसर मिला, जिससे हमारे संबंधों में एक नई गति देखने को मिली। एक्सेलेंसी, उग्रवाद, कट्टरवाद तथा अलगाववाद के बारे में हमारी एक जैसी चिंताएं हैं। इस मौके उज़बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव ने अपने भाषण के शुरू विच भारत वालों कोविड-19 लई चुके गए कदमां की शलाघा की। इस वर्चुअल समागम दौरान कई सरकारी समझौतों ते दस्तखत किए जाने की संभावना है। पेरिस समझौते के भलके 5 वरे मुकम्मल हो रहे हैं। इस संबंध में अज नवी दिल्ली में वातावरण वन ते जलवायु परिवर्तन बारे केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबोधन किया, जिस विच अंकड़ियां राहीं जलवायु परिवर्तन के कारणों ते भारत वालों कार्बन घट करन ते जलवायु परिवर्तन लई चुके गए कदमां बारे जानकारी दी गई। उन्होंने जलवायु परिवर्तन के इतिहासक पिछोकड़ नूं अंकड़े राहीं पेश करदਿਆਂ कहा कि अमरीका दे विच 399 बिलियन टन, यूरोपीयन यूनियन के 28 मुल्कों के विच 353 बिलियन टन, चीन के विच 200 बिलियन टन कार्बन का निकास होंदा है, जबकि भारत के विच केवल 48 बिलियन टन का कार्बन निकास है, जो सब तो घट है ते यह विश्व पद्धर ते केवल 3% बनता है। उन्हें कहा कि इसलिए जलवायु परिवर्तन विच कार्बन निकास के लिए भारत जिम्मेवार नहीं है, पर एक जिम्मेवार देश होने के नाते कार्बन निकास घट करने के लिए विशेष यतन कर रहा है। 250 2.5 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन एमिशंस, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है दुनिया के दृष्टि से भी। इतना हम कार्बन सीक्वेंस्ट्रेशन तैयार करेंगे
और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में हम आज उसमें भी अच्छी सफलता मिली है, जो मैं आगे बताऊंगा। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਉਤਸਵ 2020 ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਵਾਨਾਵਿਲ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਉਤਸਵ ਵਰਚੁਅਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਵੀ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਉਤਸਵ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਵੀ ਸੁਬਰਾਮਨਿਅਮ ਭਾਰਤੀ ਦੀ 138ਵੀਂ ਜਨਮ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਰਚੁਅਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਲੇਖਕ ਸੀਨੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਸੀਨੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਵੀ ਸੁਬਰਾਮਨਿਅਮ ਭਾਰਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਬਬਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਸ਼੍ਰਿੰਗਲਾ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਵਾਈ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਨੇਪਾਲੀਆਂ ਅਤੇ OCI ਅਤੇ PIO ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੈਲਿਡ ਭਾਰਤੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਵੀ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਣਗੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਲਿਜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇਨਲਾਈਨ ਬੈਗੇਜ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ 1 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ 1500 ਬੈਗਾਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਪਰ 15 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਈ ਹੈ। BSNL ਨੇ ਸਕਾਈਲੋਟੈਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਆਧਾਰਿਤ NB-IoT ਨੈਰੋ ਬੈਂਡ ਇੰਟਰਨੈਟ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਬਾਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਛੇਰਿਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਮਿਆਂ, ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੱਖਾਂ ਅਣਜੁੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਸੈਂਸਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ IoT ਯੰਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਵਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਹਲ ਜੋ ਸਕਾਈਲੋ ਦੁਆਰਾ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, BSNL ਦੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਜ਼ਮੀਨੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਇੰਨੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲੱਦਾਖ ਤੋਂ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਥਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ JP ਨੱਡਾ ਦੇ ਕਾਫਿਲੇ ਤੇ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸੂਬਾ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਲੀਪ ਘੋਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਮੁਖੀ ਦਲੀਪ ਘੋਸ਼ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਗੰਭੀਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਤੇ ਇੱਟ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਿਜੇ ਵਰਗੀਆ ਅਤੇ ਦਲੀਪ ਘੋਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ JP ਨੱਡਾ ਦਾ ਵਾਹਨ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਟਵੀਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਰਿਯੋਜਿਤ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਲਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਟਨੈਸ ਦਾ ਡੋਜ਼ ਆਧਾ ਘੰਟਾ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫਿਟਨੈਸ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ ਸਰੀਰਕ ਕਸਰਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਯੁਵਾ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕੌਮੀ ਫਿਟ ਇੰਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮਵਰ ਹਸਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਖਿਡਾਰੀ, ਲੇਖਕ, ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਫਿਟਨੈਸ ਮਾਹਿਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ 30 ਮਿੰਟ ਇਸ ਮੁੱਢਲੇ ਮੰਤਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।